ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हकीम अबू तराब गोलकंडा रियासत विच ब्राह्मणी खानदान विच पैदा होए सन। इसने लालच विच आके अपनी रियासत के गुप्त भेद बादशाह औरंगजेब नूं दस के बादशाह पासों जगीर हासिल की सी। हकीम गद्दारी, देश अते कौम घातक नीति नाल छेती ही वड्डी जायदाद का मालक बन गया ते दिल्ली विच उसने अपनी रहायश रख ली। इसने अपनी दिल्ली जगीर विच बाग भी लगवाया सी अते इस दी संभाल वास्ते गुलाबा अते उसकी पत्नी गुलाबी रखे हुए सन, जो हुशियारपुर जिले के रहने वाले सन अते जिन्हां नूं तलवार की धार नाल इस्लाम कबूल करवाया सी। पंजाब के हालातां बारे जदों बादशाह के गुप्तचरां ने चिट्ठियां लिखियां तां बादशाह औरंगजेब ने अपने सब तो इतबारी बंदे नूं पूरी सूह लाउण लई भेजण दा विचार बनाया। इस काम लई उसने अबू तराब नूं ही चुनिया। हुक्म दिता कि हकीम जी आप भेस बदल के श्री आनंदपुर साहब जाओ ते उथों दे अखी वेखे हाल लिख के भेजो। जद यह हुक्म हकीम जी नूं मिलिया तां उसने आनंदपुर साहब जाण की तैयारी की अते नाल ही अपने सेवादारां गुलाबा ते गुलाबी नूं नाल चलण लई कहा। उसने इन्हां नूं हिंदू भेस धार के उत्थे रहण लई आख्या अते जासूसी करन दी जिम्मेवारी लाई। गुलाबे ने भाई केर सिंह नूं, जो कि एक गुरमुख सिख सी, किसी काम ते लाउण वास्ते बेनती की। भाई केसर सिंह जी ने प्यार ते मिठे शब्दां नाल उन्हां नूं जी आया आख्या ते दस्सिया कि सज्जण जी, गुरु घर की सेवा हरेक जीव लई खुली है, तुसी जी सदके अज ही सेवा विच आ जाओ, कोठड़ी बाग विच ही मिल जावेगी। दूजे दिन गुलाबा अपनी पत्नी नूं नाल लैके बाग विच पहुंचिया अते अपना समान कोठड़ी विच रख दिता। हुण ये दोवें जी गुरु घर की सेवा विच लग गए अते नाल नाल गुरु घर की लोक सेवा, निर्वैरता ते प्रेम तो प्रभावित हुंदे गए। एक दो दिनां विच भाई जी दे दस्से अनुसार काम की वंड तो जाणू हो गए अते बड़ी शरधा नाल बूटियां नूं सिंजण लगे। गुलाबा अपनी सेवा नाल भाई केसर सिंह दे नेड़े हो गया। उसदे मन ते गद्दारी का बोझ रहन लगा। भाई केसर सिंह ने पूछया कि गुरु घर की सेवा तो खुशी दिंदी है, तेरे चेहरे ते खुशी क्यों नहीं है। उसने अपने दुख की गल विस्तार नाल उसनूं दस दित्ती। गुलाबे ने कहा कि सानू धक्के नाल मुसलमान बनाया गया है अते साडा इस्लाम ते यकीन नहीं है। सानू इत्थों की सूह लैण लई भेजा गया है अते ओह फुट फुट के रोण लग पिया। भाई केसर सिंह ने उन्हां नूं हौसला दिता ते आख्या कि गुरु घर विच कुछ भी गुप्त नहीं है, वो तां प्रेम दा सोमा हन। उधर हकीम हुण सूह लैण दा काम आप करन लग पिया। ओह इलाके विच घुम के लोकां दीयां गल्लां सुणन लगा। श्री आनंदपुर साहब विच घुमदियां उसने वेख्या कि गुरु का लंगर चल रहा है अते लांगरी बिना किसी भेदभाव दे लंगर वरताई जाते सन। हिंदू मुस्लिम शूदर का कोई भिन्न भेद नहीं सी कीता जा रहा। हकीम ने भी लंगरों प्रसादा छकिया अते बड़ा ही प्रसन्न होया। जद उसने इस लंगर के प्रबंधां बारे पूछया तां गुरसिखां ने दस्सिया कि यह सारा खर्च गुरु के खजाने अते गुरु के लंगर विचों हुंदा है। इत्थे कोई वेला नहीं रहिंदा अते हर कोई अपनी किरत करके खांदा है। जो किरत कमाई होवे ओह गुरु के खजाने विच पैंदी है। हकीम जी चलदे चलदे एक जंगल विच चले गए, जिथे देखा कि एक आदमी ताप नाल बीमार पिया है। शरीर ते कुछ ਜ਼ਖਮ भी हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਡਾਕੂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਕੀਮ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਡਾਕੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਡਾਕੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਲਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੀਮ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਸੈਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਕਰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਦੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਓਪਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਲਘਾਤੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਘਾਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧਰੋਹੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੌ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਸਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਪਾਲੇ। ਪੌ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਦੀਆਂ, ਭੱਲਿਆਂ, ਸੋਢੀਆਂ, ਮਸੰਦਾਂ, ਦੂਰ ਦੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ
ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹਕੀਮ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਾ ਬਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬੋ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਕੀਮ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਅਬੂ ਤਰਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।